Hello students, hearty welcome to Mysore District PU Chemistry Lecturers Forum. I am DEEPAKS, lecturer in chemistry, Mysore. Okay students, welcome to my PU Chemistry YouTube channel. Please subscribe the channel for more benefits and updates. In this session, let us study about imperfections in solids. So, imperfections in solids also called as defects in solids. Okay. So, example, ಈಗ ನೀವು crystalline solids already ಓದಿದ್ದೀರಾ. So, crystalline solids ಅಂದಾಗ they have an ideal arrangement. Okay, an order arrangement ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದು ತಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಥ್ರೂ ಅವರ್ ನೆಕೆಡ್ ಐ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಾಣಲ್ಲ ಅದು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸು. ಸೊ ಇಯರ್ ನಾನು ಐಡಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಐಡಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್? Okay, see here the particles are closely packed. Actually ಏನದು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು, ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್. ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಆಟ್ 0 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಹೌದಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದೇರ್ ದ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಆಟ್ 0 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ. ನೌ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಹೌ ದ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್? ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೈ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಲು ಕೂಡ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2 types of defects. Okay, 2 types of defects. So one is point defect and one more is line defect. Okay, point defect and line defect. But ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಇಂಟು 2 types, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಫೈನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್. Point defect. So point defects are the irregularities or just I can say deviations from ideal arrangement around a point or atom in a crystalline substance, Okay, this is called as point defects. So point defects are the irregularities or deviations from ideal arrangement around a point or atom in a crystalline substance. Here it is very important really, from deviations from ideal arrangement. ಯಾವಾಗ deviation ಆಗುತ್ತೆ ideal arrangement, that too around a point or atom in a crystalline substance. This is called as what? Point defect. So you can see the deviations from ideal arrangement. Ideal arrangement ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A regular arrangement, a perfect arrangement. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೈನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಅದೇನಿದು? ಲೈನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಲೈನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ಆರ್ ದ irregularities or deviations from ideal arrangement in entire rows of lattice points. Okay, entire rows of lattice point, right. So now this is nothing but what? Line defect are the irregularities or deviations from ideal arrangements, so in entire rows of lattice points.
So this is about point defect and line defect. Okay. So this is most important around a point, okay, in a crystalline substance. So we are going to see only point defects. In this session we are going to study on point defects. So these point defects are further classified. What is that? Let us see the classification under this point defect. Okay. Under this point defect you have stoichiometric defect, okay, then you have impurity defect, and lastly you have stoichiometric opposite and non-stoichiometric defect. You have stoichiometric defect, impurity defect, non-stoichiometric defect. Okay. So further we are going to classify this stoichiometric defect. Stoichiometry. Okay. Example, stoichiometry andre eno ನೀವು already first year PU ನಲ್ಲಿ first chapter basic concepts of chemistry chapter ಓದಿದ್ದೀರಾ ಹೌದಲ್ವಾ. ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಲಾ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ. ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ NaCl ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. NaCl, ಸೊ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ Na ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ Cl ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್. ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಸಪೋಸ್ Na ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ 10 ಇದ್ದರೆ Cl ಮೈನಸ್ ಅಯಾನು ಕೂಡ 10 ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ. Na ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ 10 ಇದ್ದರೆ Cl ಮೈನಸ್ ಕೂಡ 10 ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ. ನಾವು ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಓದೋಣ? ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ. So under stoichiometric defect you have, under the stoichiometric defect, stoichiometric defect you have, so first one vacancy defect. Number 2, okay, vacancy defect you have. Number 2 you have interstitial defect. We'll study one by one. So vacancy defect and interstitial defect. Okay students, so here we have vacancy defect and interstitial defect. So this comes under stoichiometric defect and is also called as for atomic defect. Atomic defect anta heltivi. Artha agtideya? You have two types of defects allu kuda. Atomic defect ಮತ್ತೆ electronic defect ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಓದ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ electrons, electronic conductivity. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? here just I can say atom, right. So here you can see vacancy defect as well as interstitial defect is seen in what? Non-ionic compounds. It is not seen in ionic compound. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ? non-ionic compounds ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು? vacancy defect ಮತ್ತೆ interstitial defect. So here name itself indicate, just I am going to mark this part. ಈ part ನ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. I am going to mark this part. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ you can see the empty space there. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? You can see the empty space. So that indicates there is a vacant in this site. Okay, ಈ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ vacant ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ. no particles are present. ಸೊ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇಕೆಂಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಂದರೆ ಇದು ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು? ವೇಕೆಂಟ್ ಸೈಟ್. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ವೇಕೆಂಟ್ ಸೈಟ್. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ವೇಕೆಂಟ್ ಸೈಟ್ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್, okay, you can see the vacancy here. For that reason this effect is called as vacancy defect. ಈ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? vacancy defect. Okay, so where the lattice sites are empty, some of the lattice sites are empty or some of the lattice sites are vacant. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸರ್
ವೇಕೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್? ಮಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಾಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ರೈಟ್? ಆಸ್ ಮಾಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಲ್ಯೂಮು ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ರೀಸನ್ ಮಾಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವ್ಯಾಕೆನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, let us see interstitial defect. You have interstitial defect, so name itself indicates. Just I am going to shade it. Different arrangement ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶೇಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸಿ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ in the interstitial space, okay, in the interstitial space you can see the particles. ಅವ್ರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ particles? So particles are present in the interstitial space, okay, or interstitial site. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? This is nothing what called as interstitial defect. Interstitial defect. Why it is called interstitial defect? Here the particles are present in the interstitial sites. Okay, so ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದು ಮತ್ತು ಇದು in between the space we can say. So here you can see what? Interstitial site. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಓವರಾಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಮಾಸ್? ಮಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಆಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಸೊ ಮಾಸು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್? ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ defects. Okay, these are the two defects. So comes under stoichiometric defect, that is vacancy defect as well as interstitial defect. Okay, it is also seen in what? In non-ionic compounds. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇನ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಟೂ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇನ್ನು ಎರಡು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲಿ? ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು vacancy defect and interstitial defect, but we are going to consider what? Ionic compounds. Okay, so those two defects are Frenkel defect and Schottky defect or Schottky defect anta heltivi. Frenkel defect or Schottky defect. So now let us study about Frenkel defect and Schottky defect. Okay, now we have Schottky defect. So Schottky defect as well as Frenkel defect, so comes under ionic compounds. So under Schottky defect, what is the Schottky defect? See here you can see the missing of, so the cation and anion. Okay, example ಗೆ one pair ಮಾತ್ರ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. Okay, missing of, see here plus minus cation anion. So anion cation anion, there must be one cation, so it is missing. So now you have cation and anion. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನಯಾನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇರ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹಂಗಾದರೆ ಒನ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆನಯಾನ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು. ಇದೇ ಥರ ಸೊ ಸುಮಾರು ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸು ಮತ್ತು ಆನಯಾನ್ಸು ಮಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ವೇರ್ Schottky ಡಿಫೆಕ್ಟ್, Schottky ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು, Schottky ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, Schottky ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್? ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಕೆನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ವ್ಯಾಕೆನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ವಾಟ್? ವ್ಯಾಕೆನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವೇಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವೇಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಯಾನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್? ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆನಯಾನ್ ತೊಗೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ದ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಯಾನ್ ಸೈಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಸಿಮಿಲರ್ ಇರಬೇಕು, ನಾಟ್ ಮಿನಿಮಮ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಸೈಜು ಮತ್ತು ಆನಯಾನಿಕ್ ಸೈಜು ಸಿಮಿಲರ್ ಇರಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ KCl ತೊಗೋಬೋದು, CCM ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತೊಗೋಬೋದು, CSCl ಕ್ಲೋರೈಡ್. ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ NaCl ಅಂದರೆ Na plus Cl minus. Okay, so this is what Schottky defect. In NaCl, example, in NaCl sodium chloride structure or crystal, so there will be 10 to the power of 6 Schottky pairs. Okay, Schottky defect pairs ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 10 to the power of 6. ಎಷ್ಟು CM ಕ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ CM ಕ್ಯೂಬ್ ಪರ್ 1 CM cube. Okay, in 1 CM cube there will be 10 to the power of 6 Schottky
ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಪೇರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ 1 cm3ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10 to the power of 22 ions at room temperature. ಓಕೆ, 1 cm3ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಯಾನ್ಸು? 10 to the power of 22 ಅಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ 1 Schottky pair ಆರ್ 1 Schottky ಡಿಫೆಕ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? 1 Schottky ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10 to the power of 16 ions. 10 to the power of 16 ionsನಲ್ಲಿ there will be 1 Schottky defect. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಷ್ಟು Schottky defect ಇರುತ್ತೆ? 1 Schottky defect in 10 to the power of 16 ions. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? In NaCl, so there will be 10 to the power of 6 Schottky defects. So in 1 cm3 ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 10 to the power of 6 Schottky defects. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ 10 to the power of 22 ions ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು cm3ನಲ್ಲಿ? 1 cm3ನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ so approximately I can say approximately there will be 1 Schottky defect in 10 to the power of 16 ions. 10 to the power of 16 ions. So this is about what? Schottky defect. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾವುದಿದು? Schottky defect. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ, NaCl, cesium chloride or KCl. The size must be same. ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದದು? ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆನಯಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರಿಂಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಿಂಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಫಿಗರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ನಾನು ಫುಲ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ cation and anion. So still I am talking about ionic compounds. Okay, so cation, anion, okay, anion, cation, anion. Okay sir, what is missing here? Cation, right? See, idu original site, right? It's original site. So cation the original site illi irbekagittu, illa, but you can see the same cation here. Is it right? So cation can be seen here in the interstitial site. Andre, so this cation has left its original site, okay, original site, and it has occupied the interstitial site. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಇಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ಕ್ಯಾಟಯಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಸರ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಸರ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆನಯಾನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್? Cation is having smaller size. For that reason, cation will occupy the interstitial site. It will leave its original site and it will occupy its interstitial site. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇದು ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಸರ್ ಯಾವ ಥರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ತಗೋಬೇಕು ನಾವು? ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್? ಸೊ ದೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫ್ರೆಂಕಲ್ ಡೆಫೆಕ್ಟ್. ಸಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸೈಜ್. The size difference between the cation and anion should be large, or I can say more. So the size difference between cation and anion must be more. Example, you can take zinc sulfide ತಗೋಬೋದು. Okay, AgCl ತಗೋಬೋದು. AgCl can take AgBr, I can take Ag, I can take. So ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, I can take what? AgBr ತಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲುವೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಿ ಡಿಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, AgBr ಆ್ಯಂಡ್ AgI. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಇದು? ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಬಿಕಾಸ್ ಜಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ +2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, Zn +2. ಸೊ Ag ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ದ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಸೈಜಸ್ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲೀಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಆನಯಾನ್ ಸೈಜ್. ಆನಯಾನ್ ಸೈಜ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್, AgCl ಆರ್ AgBr ಆರ್ AgI, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಏನು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ AgBr ವಿಲ್ ಶೋ ಬೋತ್ ಇನ್ ಸ್ಕಾಟ್ಕಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಿಂಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಶಾರ್ಟ್ಕಿ ಡಿಫೆಕ್ಟಲ್ಲೂ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಫ್ರಿಂಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು? AgBr. AgBr ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಿಂಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ vacant here, it will leave its original site and will occupy the interstitial space, or you can say interstitial site. Okay, therefore for that reason density will not decrease. So this is about Frenkel defect. So that is Frenkel defect and this is Schottky defect. ಇಲ್ಲಿ vacancy ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂದರೆ exactly looks like what? Vacancy defect. Looks like vacancy defect. So ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಲೊಕೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ?
You can see the dislocation. See dislocation of this cation, you can see here. Dislocation. So ಅದನ್ನು ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ dislocation defect ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ದನ್ನ Frenkel defect is also called as dislocation defect. Okay, got it? So ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ. So here you can see impurity defect. So what is this impurity defect? So you can see the clear structure. Clear structure ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ sir. We are not able to see any impurity. So now what I will do is ಈಗ ನಾನು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಡಿಫೆಕ್ಟ್ನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಮಾಲ್ಟನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಸ್ಟ್ರಾನ್ಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾನ್ಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ಮಾಲ್ಟನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಇನ್ನು ನಾವು ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರು, ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ವಾ, ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾನ್ಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ನಾನು ಮಾಲ್ಟನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರಾನ್ಷಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಾನ್ಷಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ Sr2+, ಹೌದಲ್ವಾ, ಆರ್ +2 ಅಂತಲೂ ಬರೀರಿ, +2. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟು +2 ಇದೆ, ಬಟ್ ಎನ್ಎಗೆ +1 ಇದೆ. ಅಂದರೆ 2 Na ions, 2 cations will be replaced by 1 Sr2+. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ನೋಡಿ Sr+2. ಓಕೆ ಸರ್, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲೂ ವೇಕೆಂಟ್ ಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ Na2 Na+, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ Na+ ಆ್ಯಂಡ್ Na+, ಯು ಹ್ಯಾವ್ +1+1, ಹೌದಲ್ವಾ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ +2, ರೈಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ 2 Na+ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ Sr2+, ಬಟ್ 1 ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಕೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ Sr2+ ಅಯಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್. ಎಷ್ಟು Sr2+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಗಾಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಯಾವ್ದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಸ್ಟ್ರಾನ್ಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಇನ್ನು ನಾವು ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇಂಟ್ರನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದಾಗ ಪ್ಯೂರಲ್ಲಿ, ಓಕೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಂಪ್ಯೂರ್. ಡೋಪಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಪಿ ಟೈಪ್ ಎನ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ಪಿ ಟೈಪ್ ಅಂದಾಗ ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಲ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಹೋಲ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅದೇನೇ ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ impurity defect. So one more example I can take. Cadmium chloride, CdCl2, and solid solution of cadmium chloride and silver chloride, AgCl. One more example you can take, cadmium chloride and silver chloride. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? This is about impurity defect. ನೋಡಿ, next after this let us study about non-stoichiometric defect. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡೋಣ? non-stoichiometric defect. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ stoichiometric defect ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ non-stoichiometric defect. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ stoichiometry is lost. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಮತ್ತು ಅನಯಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಯಾನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಸೊ non-stoichiometric effect. ಸೊ now let us study about what? Non-stoichiometric defects. Okay students, so till now we have studied about stoichiometric defects, and now we have non-stoichiometric defect. So under that we have due to metal excess defect. So you are going to study metal excess defect. So under that, why metal excess defect? Due to anionic vacancies, first one. Or so metal excess defect due to the presence of extra cations at interstitial sites. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ non-stoichiometric ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ರೈಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು? ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ NaCl ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ತೊಗೋತೀನಿ. NaCl ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ 10 Na+ ions, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10 Cl- ion. 10 Na+ ions ಇದ್ದರೆ 10 Cl- ions ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 9, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ. ನೋಡಿ Na ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, Cl ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್, so now under this we are going to study due to anionic vacancies due to the presence of extra cations at interstitial sites. Okay, we will study one by one. So first let us study about due to anionic vacancies. Okay students, next we have metal excess defect due to anionic vacancies. Now ನೋಡಬೇಕಿಲ್ಲ anionic vacancy ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಕ್ಲೀನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್. ಈ ಕ್ಲೀನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ anionic vacancy ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೀಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ಸೋಡಿಯಂ ವೇಪರ್ಸ್. ಸೋಡಿಯಂ ವೇಪರ್ಸ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ sodium vapors, I am going to heat this crystals. So once you heat this crystal with sodium vapors, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮ್ಸ್ ಬಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್. ಒನ್ಸ್ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆದಾಗ ಒನ್ Cl ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದಿಸ್, ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ Cl ಮೈನಸ್, ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಪನ್ಸ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ Cl ಮೈನಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಒಂದು Cl ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. Cl ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆ್ಯನಯಾನ್. ಸೊ ಆ್ಯನಯಾನ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಆ್ಯನಯಾನ್ ಯಾವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ? ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಯಾಕೆ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿ ಸೋಡಿಯಂ ವಿಲ್ ಅಯೋನೈಸ್ ಇಂಟು Na ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೋಡಿಯಂ ಗಿವ್ಸ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಚೇಂಜಸ್ ಟು Na ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ Na ಪ್ಲಸ್, ಈ Cl ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಾ? ದಿಸ್ Cl ಮೈನಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ Na ಪ್ಲಸ್, ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಏನು ಬಂತು? ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ ಇದು ಎಂಟಿನಾ, ಇದು ವೇಕೆಂಟಾ? ಯಾರು ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ನೌ Na ಪ್ಲಸ್, sodium gives one electron, right? That electron will occupy this site. This electron will occupy this Cl minus side. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಇದು ಈಚೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟಿ ತಾನೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ವೇಕೆಂಟ್. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತಾ ವೇಕೆಂಟು? ದೇರ್ಫೋರ್ anion vacancy ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ Cl ಮೈನಸ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಆ್ಯನಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ದೇರ್ಫೋರ್ anionic vacancy. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ನಾನೀಗ ಇದನ್ನು ಎಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಎಫ್ ಸೆಂಟರ್. ಸರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಸೆಂಟರ್? ಎಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ಇದು ಫುಲ್ ನೇಮು ಫ್ಯಾರ್ಬೆನ್ಜೆಂಟರ್. ಫ್ಯಾರ್ಬೆನ್ಜೆಂಟರ್ ಅಂತ ಫುಲ್ ನೇಮು. ಜರ್ಮನ್ ವರ್ಡ್ ಇದು, ಫ್ಯಾರ್ಬೆನ್ಜೆಂಟರ್. ಎಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಫ್ಯಾರ್ಬೆನ್ಜೆಂಟರ್. ಫಾರ್ ಕಲರ್ ಅಂತ. ಸರ್ ಕಲರ್, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾವು? ಎಸ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಪನ್ಸ್, ನಾನು ಹೇಳೋ ಸೋಡಿಯಂ ವೇಪರ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ವಿಲ್ ಸೆಟಲ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ನ ಸೋಡಿಯಂ ವೇಪರ್ಸ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ವಿಲ್ ಸೆಟಲ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್. ಸೊ ನೌ ದಿಸ್ anion will come outside. So finally ಇಲ್ಲಿ Na ಇದೆಯಲ್ಲ, Na ionize ಆಗಿ you are going to get electron, right? Na plus will react with the Cl minus, gives rise to sodium chloride. In this place the electron will occupy. ನಾನು ಎಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫ್ಯಾರ್ಬೆನ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಕಲರ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಇದಾದಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆದಾಗ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್. ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯೂಶಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸಮ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್. ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು. ಸೊ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಔಟ್ ಸಮ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಲರ್. ಒಂದು ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲಿ. ಯಾವುದದು? ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರು. ಓಕೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರು. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾನು KCl ತೊಗೊಂಡೆ ಅಥವಾ ಲೀಥಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲೀಥಿಯಂ ತೊಗೊಂಡೆ. ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲೀಥಿಯಂ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಯಾವುದದು? ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲೀಥಿಯಮ್ಗೆ ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ KCl, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್. ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ತೊಗೋತೀರಾ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್. ಲಿಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಿಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್. ನೀವು ಫ್ಲೇಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿನಲ್ಲಿ? ಸೇಮ್ ಅದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಾಗೋದು. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನೇ ಅಲ್ಲಾಗೋದು. ಫ್ಲೇಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಾನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡಿಗೆ ನಾನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾಂಪೌಂಡು
ಸೊ ಫ್ಲೇಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ process. Because of what? Metal excess defect due to anionic vacancy. So ಈಗ vacancy create ಆಯ್ತಾ. So therefore I can say metal. So metal excess ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಸರ್, ಒನ್ anion ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಯನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಕ್ಯಾಟಯನ್ಸ್ ಇದೆ, 8 anions ಇತ್ತು. Now you have only 7 anions. So 7 anions ಜಾಸ್ತಿನಾ 8 cations ಜಾಸ್ತಿನಾ, 8 cations is more. Therefore cation ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. Therefore metal excess defect due to anionic vacancies. Okay, so ನೋಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ. Next we have metal excess defect due to extra cations at interstitial sites. Okay, so let us see now. Suppose if I take zinc oxide, so how the zinc oxide is formed? By the reaction of zinc ion and oxide ion. ಹೌದಲ್ವಾ, oxygen Zn plus 2 O2 minus gives rise to what? Zinc oxide. So now this is white in color. Okay, ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಜಿಂಕ್ ಅಯಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್. ಜಿಂಕ್ ಅಯಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ O2, ಐ ನೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಆಫ್ O2 ಪ್ಲಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಯಾವುದು ಸರ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು? ಜಿಂಕ್ ಅಯಾನ್ ಗಿವ್ಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನಾವು ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜಿಂಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜಿಂಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜಿಂಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜಿಂಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಜಿಂಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ನೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ದ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜಿಂಕ್ ಅಯಾನ್ಸು. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜಿಂಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. What about the electrons? Those electrons also will occupy the neighbors of that interstitial sites. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಕೂಡ ನೇಬರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಸಲ್ಲೇ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗೋದು. ಅಂದರೆ ಜಿಂಕ್ ಅಯಾನ್ಸು ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಬಟ್ ದ ನೇಬರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಅಯಾನ್. ಜಿಂಕ್ ಅಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜಿಂಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಕೂಡ ಅದರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ, ನೇಬರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಪಕ್ಕ. ಸೊ ನೇಬರ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಕೂಡ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲಿಟಿ? ಸೇಮ್ ಆಲ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಜಿಂಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಜಿಂಕ್ ಅಯಾನ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಈಗೇನಾಯಿತು, ಜಿಂಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನೀವು ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜಿಂಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, these zinc ions where it will occupy? Interstitial site. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಜಿಂಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು. ಜಿಂಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಜಿಂಕ್ ಅಯಾನ್ಸು, ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಎಕ್ಸಸ್, ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಎಕ್ಸಸ್ ಏನೇ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಆಟ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಸ್, ನಾವು ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಟ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಸ್ ಆದಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಿಂಕ್ Zn(x+1O), Zn(x+1O). So this is about metal excess defect due to extra cations at interstitial sites. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, write down fast. Okay students, now we have metal deficiency defect. What is this metal deficiency defect? So there are some solids, it's highly difficult to prepare those solids. There are some solids, so it is difficult to prepare those solids. Solids ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ಯೋಮೆಟ್ರಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸ್ಟಾಕ್ಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ರೀಸನ್, ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ಯೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ಸು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೋಸ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ FeO. ಯಾಕೆ ಸರ್ FeO? ರೈಟ್. ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಮೆಟಲ್ಸು ಸರ್ ಮೆಟಲ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಸೊ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ವೇರಿಯಬಲ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂದಾಗ ಈ ಐರನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ +2 ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ +3. ಹೌದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಮೆಟಲ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ FeO. FeO ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಮೆಟಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ಯೋಮೆಟ್ರಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ FeO. FeO ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 0.95. ಸೊ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? Fe 0.95O.
but it can vary from Fe 0.93 to Fe 0.96 O. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ 1, ಐರನ್ಗೆ 0.95 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತಾ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ನು? 0.95 ಇದೆ ಬರೀ, ರೈಟ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಸೊ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮೆಟಲ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ? ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮೆಟಲ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಐರನ್, ಓಕೆ, FeO, ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ನ ತೊಗೋತೀನಿ. ಐ ಗೋಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, FeO ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ತೊಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ FeO ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ iron in +2 oxidation state, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ವಾಟ್? Fe +2 O -2, Fe +2 O -2. ಆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಸರ್? ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ 3 Fe2+ ಅಯಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸೈಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ 3 Fe2+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. 3 Fe2+ ಅಯಾನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ Fe2+ +2 or Fe +2 and Fe +2. So 3 Fe +2 ions are missing in that crystal. Okay, ಈಗ ನಾನು +2 +2 +2 ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಯಾನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ Fe +3 ಅಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫೆರ್ರಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದು ಫೆರ್ರಿಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್. Fe3+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ Fe +3 ಅಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು? ಇಯರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್? +2 +2 +2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ +3 ಇದೆ. ಇದು ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಹೌ ಮೆನಿ Fe +3 ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್? ಬಿಕಾಸ್ +2 2 2 ಅಂತಲೇ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 6 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಿದೆ? +3 ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ 2 Fe +3. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ 3 Fe2+ ಅಂತ ತೊಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ Fe +2 ಇತ್ತು, Fe +2 ಇತ್ತು, Fe +2 ಇತ್ತು. ಈಗ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? 3 Fe +2 ಅಯಾನ್ಸು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು Fe +3 ಅಯಾನ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ 2 Fe +3 ಅಯಾನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ Fe +3, Fe +3, ಓಕೆ, ದೆನ್ Fe +3 ಹಾಕ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ Fe +3 ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಪುಟ್. ಯಾಕೆ? ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಪುಟ್ Fe +3 ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಯರ್. ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ Fe +3 ಆನ್, Fe +3 ಆನ್, ಮುಗೀತಲ್ಲಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 2 × 3 6 ಆಯಿತು, +6 ಮುಗೀತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ +2 +2 +2 +6. ಓಕೆ, ಈ 3 ಐರನ್ನ Fe +2 ಅಯಾನ್ಸ್ನ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಓನ್ಲಿ 2 Fe +3 ಅಯಾನ್ಸ್. Fe +3, Fe +3, 2 Fe +3 ಅಯಾನ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈಗೇನಾಯಿತು? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೇಕೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸೈಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ವೇಕೆಂಟ್ ಇದೆ. ಏನು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? Fe +2 ಅಯಾನ್. Fe +2 ಅಂದರೆ ಏನು? ಮೆಟಲ್. So therefore metal deficiency defect. This is what? Metal deficiency defect. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್? ಮೆಟಲ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್? ಸರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತಾ? ಎಸ್, ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ N ಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ P ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ N ಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ P ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. P ಟೈಪ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಟ್ರೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್. N ಟೈಪ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ವಾಟ್? ಪೆಂಟಾವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ವಾಟ್? P ಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ N ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ N ಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ P ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. P ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. Okay, N type and P type semiconductor. Next, so next we have number two, we can prepare alloys. Okay, we can prepare alloys. Yes sir, alloys. So suppose if I take copper, bunch of copper, full copper ide. Okay, full copper ide, right. So now I am going to introduce an impurity called zinc. Zinc na introduce ಮಾಡ್ತೀನಿ. In between I am going to add some zinc. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಜಿಂಕ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಿಂಕ್, ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಜಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಡೂ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಪರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಪರ್. ಜಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಪರ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆನ್ ಅಲಾಯ್, ಕಾಪರ್ ಜಿಂಕ್ ಅಲಾಯ್. ಅದನ್ನು ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬ್ರಾಸ್. ಓಕೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಬ್ರಾಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಇಯರ್
zinc is substituted for copper. Okay, zinc is substituted for copper. So where it is used? In making of brass. So 80% copper idre 20% zinc irutte. Okay, 80% copper idre 20% zinc irutte. Okay, this is what? Substitutional impurity defect. Okay, so for alloys. Gottagtidya? So first one n-type p-type semiconductor, second one is making of alloys. Got it? Okay students, in this session we have studied about defects. So under defects you have studied point defect as well as line defect. So in detail we are going to study about point defect. Illi neevu point defects matra odidira. So point defects nalli matte stoichiometric defect, impurity defect and non-stoichiometric defect odidira. So stoichiometric defect nalli yadu odidira. So you have studied about vacancy defect as well as you have studied about interstitial defect. Is it right? And you have studied about Frenkel defect and Schottky defect. So then you have studied about impurity defect and finally non-stoichiometric defect.